హాయ్ స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ, మెగా అభిమానులందరికీ అండ్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి వెల్కమ్ వెల్కమ్. సో కే నాగబాబు ప్రెజెన్స్ రామలక్ష్మి సినీ క్రియేషన్స్ అనే బ్యానర్ పై మన లగడపాటి శ్రీధర్ గారు అండ్ అలాగే కో ప్రొడ్యూసర్ బన్నీవాసు గారు నిర్మాతలుగా అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇప్పటివరకు ఎన్నో సెన్సేషనల్ సినిమాల్ని కథల్ని మనకు అందించిన వకంతం వంశీ గారు దర్శకత్వంలో అండ్ హిందీ సూపర్ కంపోజర్స్ విశాల్ శేఖర్ మ్యూజిక్ లో అండ్ అను ఇమాన్యుయల్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అను ఇమాన్యుయల్ హీరోయిన్ గా అండ్ ఆర్ స్టైలిష్ స్టార్. అదన్నమాట, ఆ సౌండ్ అలానే ఉండాలి మన స్టైలిష్ స్టార్ పేరు చెప్పిన ప్రతిసారి. సో మరొకసారి నా పేరు సూర్య, నా ఇల్లు ఇండియా ప్రీ రిలీజ్ మెగా ఈవెంట్ కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం పలుకుతూ, కానీ మన బన్నీ సినిమాల్లో హీరోలు పవర్ఫుల్ తో పాటు స్టైలిష్ గా కూడా ఉంటారు, చాలా మ్యాచ్ చేయాలిగా మరి అది. సో మా ఇద్దరు విలన్లు వచ్చేసారు, లెట్స్ వెల్కమ్ ది బ్యాడీస్. వెల్కమ్ సార్. అది సార్ నా చేయి జాగ్రత్త. అమ్మో, ఆ కండలు చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది. సో ముందుగా ఎవరు మాట్లాడతారు? హూ విల్ టాక్ ఫస్ట్? హరీష్ గారు. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ ఉన్న గెస్ట్స్ అందరికీ నమస్కారం. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ద ఎనర్జీ బిహైండ్ ఓవర్ హియర్ అల్లు అర్జున్ గారు ఫ్యాన్స్ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సూర్యలో ఒక్క విషయం క్లియర్గా నేను చూశాను, అది అల్లు అర్జున్ గారి ఎనర్జీ. అది షూట్ లొకేషన్లో మాత్రం కాదు, సీన్స్లో కూడా తెలుస్తుంది. ఈ సమ్మర్కి మీకు ఎనర్జీ మొత్తం నా పేరు సూర్యలో వస్తుంది. ఈ సినిమా నాకు ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ గారికి, డైరెక్టర్ గారికి నా థ్యాంక్స్. అండ్ మై కో యాక్టర్స్ ఠాకూర్ అనూప్ సింగ్, శరత్ కుమార్ సార్, ప్రదీప్ రావత్ సార్ and the whole team. I thank them. I thank the direction team, cinematography team and the whole team. Wishing the director all the very best. Thank you so much. Yes, Anup garu, meeru. Good evening Hyderabad. Wow. सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. I would like to thank लगड़पति सर, जिनकी वजह से मुझे इतनी जबरदस्त ऑडियंस आज देखने को मिली है यहाँ पर. इस फिल्म के बारे में मैं जितना कहूँ कम है. आप लोग देखेंगे ही 4 तारीख को, लेकिन कुछ लोगों का नाम लिए बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता, जिनकी वजह से आज आप लोगों के सामने मैं यहाँ खड़ा हूँ. तो स्टार्टिंग विद द डायरेक्शन टीम, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा वकतम वंशी सर. एक बार जोरदार तालियां हो जाए वकतम वंशी सर के लिए. The director who's filled our hearts with a lot of love and respect towards him with his work. This is one particular film I look forward to, followed by the production team, the value, everything. I have felt like जैसे मैं यहीं का हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला इस फिल्म पर. मेरे सारे को-एक्टर्स शरद कुमार जी और यहाँ अर्जुन सर आए हैं, आज उनसे मिलने का मौका मिला आप लोगों के सामने. हरीश जी is here. So point is, the co-actors have been the soul of this film as much as, you know, the script, because हमने इतना support किया इस film को ताकि हम वो अपना best दे सकें आप लोगों के सामने. And last but not the least, एक बार जोरदार तालियां हो जाए for the man himself, Allu Arjun here. This man, he encouraged newcomers like us, like me, most importantly. One of the best co-stars I have come across, and I look forward to keep working with him again and again, and I look forward to come back stronger with next performances in front of you on May 4th. So thank you so much Hyderabad once again. I look forward to see you in theaters. Thank you. సర్ జీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ తో అదరగొట్టేస్తుంటారు స్టైలిష్ స్టార్ కాబట్టి, ఇద్దరిలో ఎవరికి ఎక్కువ దెబ్బలు తగిలే? किसको चोट लगे? बहुत ज्यादा. बुरी तरह से चोट लगी है मुझे, और हर स्टंट में यही कहूँगा कि इट वॉज वर्थ इट, बिकॉज जब ये पर्दे पर आएगा तो बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड एनी बॉडी डबल्स एंड ऑल, वी हैव परफॉर्म्ड आवर ओन स्टंट्स टुगेदर. तो
मैं यही कहूँगा कि अल्लू अर्जुन सर के साथ एक्शन करना, बिकॉज ही इज ऑलरेडी उनका बेंचमार्क इतना ऊपर है, राइट? So I had to up my skills. So I'm really looking forward to this film. लग रहा था, लेकिन I think it's all worth it in the end. Yes. Very good evening अंदरकी. నా పేరు సూర్య, నా ఇల్లు ఇండియా. నా మిత్రులు వక్కంతం వంశీ గారు మొదటిసారిగా దర్శకత్వం చేస్తున్నటువంటి సినిమా. వంశీ గారు మంచి సాహిత్యాభిలాషి, చాలా సెన్సిబుల్ మనిషి, చాలా సెన్సిటివ్ మనిషి. ఈపాటికే కథా రచయితగా ఆయన బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలకి పనిచేశారు. మొదటిసారిగా తను దర్శకత్వం చేస్తున్నారు అంటే తన కోసం తను ఎంత మంచి కథ రాసుకుంటారో మనందరికీ తెలుసు. ఈ సినిమా వరకు నేను చాలా రోజులుగా జర్నీ చేస్తూ వచ్చాను వంశీ గారితో. కొంత రష్ చూశాను. పాటల కోసం ఆయన నాకు బ్రీఫింగ్ ఇచ్చారు. ఆ నమ్మకంతో చెప్తున్నాను, ఇది ఒక సైనిక వందనం లాంటి సినిమా. మన కోసం అహర్నిశలు బార్డర్లో కష్టపడి శ్రమించి, ప్రతికూల వాతావరణంలో కూడా మన కోసం కష్టపడి శ్రమించే ఒక సైనికులందరికీ కూడా, సైనికుల జాతి అందరికీ కూడా ఒక సెల్యూట్ లాంటి సినిమా ఇది. ఈ పాటకి రిలీజ్ అయినటువంటి అన్ని పాటలు, ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిసారిగా రిలీజ్ అయినటువంటి సైనిక పాట అయితేనేమి, మా గురువు గారు సీతారామ శాస్త్రికి రాసిన బ్యూటిఫుల్ లవ్ సాంగ్ అయితేనేమి, లవర్ ఆల్సో ఫైటర్ ఆల్సో అయితేనేమి, నిన్న మొన్న రిలీజ్ అయినటువంటి మదర్ సెంటిమెంట్ సాంగ్ అండ్ మాయా, ఇక చెప్పక్కర్లేదు, ఇప్పుడే చూసాం ప్రమో ఎరగ ఎరగ సాంగ్. సోషల్ మీడియాలో విడిగా అయితేనేమి ఈ పాటలకు కానీ వచ్చిన రెస్పాన్స్ మామూలుగా లేదు. అందరూ కూడా ఒక ఫిలాసఫీ గురించి ఒక సాంగ్, మదర్ సెంటిమెంట్ ఒక సాంగ్, లవ్ గురించి ఒక సాంగ్, వచ్చిన టీజింగ్ కలర్లో ఉన్న సాంగ్, పేట్రియాటిక్ సాంగ్, రకరకాలైనటువంటి ఫ్లేవర్స్లో ఉన్న ఆల్బమ్ కుదరడం చాలా అరుదు. చక్కగా కుదిరింది, పాటలు మేము ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి. ముఖ్యంగా నాకు మనసుకు దగ్గరైనటువంటి మాయా మాయా సాంగ్ కూడా చాలా మంచిగా జనంలోకి వెళ్ళింది. ఆ పాటలో లైన్స్ కోట్ చేస్తూ నాతో మాట్లాడుతుంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, చాలా ఆనందంగా ఉన్నాను. ఈ మధ్యకాలంలో మనకి తెలుగు చిత్రసీమలో చాలా మంచి పాజిటివ్ వైబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. చాలా మంచి మంచి వాతావరణం కనిపిస్తూ ఉంది. అదే ఒరవడిలో ఈ నా పేరు సూర్య, నా ఇల్లు ఇండియా కూడా ఉంటుంది, ఉండాలి, ఉండి తీరాలి. ఎందుకంటే ఈ కథ పట్ల, మా వక్కంత వంశీ గారి పట్ల, లాస్ట్ బట్ నాట్ ది లీస్ట్ బన్నీ గారు మనకు పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. అంటే ఇప్పటి వరకు పాటలు మీరు చూస్తే అన్ని పాటలు అందరికీ నచ్చాయి, మంచి ఆల్బమ్ కుదిరింది. ఇది ఒక 25% మాత్రమే. మిగతా 30% స్క్రీన్ మీద చూడబోతారు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అల్లు అర్జున్ గారి మూమెంట్స్ అయితేనేమి, దాని మేకింగ్ గురించి అయితేనేమి, అలా రావడానికి ఆయన పెట్టే శ్రద్ధ, ఆ విషయాన్ని ఆయన పట్టించుకునే తీరు దగ్గరగా ఉండి చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. డెఫినెట్గా ఒక మంచి ఎమోషనల్ రైడ్ ఉంటుంది కథలో. చాలా పద్ధతైన సినిమా, తగ్గట్టుగా కమర్షియల్ అంశాలు చక్కగా కుదిరాయి. అండ్ మేకింగ్ వాల్యూస్ మామూలుగా ఉండవు. నేను చెప్పొచ్చో లేదో తెలియదు, లవర్ ఆల్సో ఫైటర్ ఆల్సో పాట చాలా స్పెషల్గా తీశారు. కన్నుల పండుగగా ఉంటుంది పాటల విషయం, సినిమా కూడా అంత గొప్పగా ఉంటుంది. ఇక విశాల్ శేఖర్ గారు వాళ్ళ అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేకపోయారు. వాళ్ళతో ప్రయాణం కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అంటే మేము చాలా రోజుల తర్వాత తెలుగులో మళ్ళీ చేస్తున్నాము. చింతకాయల రవి సినిమా తర్వాత మళ్ళీ చేస్తున్నారు. చేస్తే గీస్తే మామూలుగా ఉండకూడదన్న పంతం వాళ్ళది. డెఫినెట్గా అనుకున్నట్టుగానే చక్కగా, అంటే వాళ్ళు బేసికల్ మెలోడీ ప్రియులు. సో ఏ పాటలోనూ ఆ మాధుర్యం మిస్ అవ్వకుండా, మన తెలుగు నేటివిటీ కమర్షియల్ అంశాలు మిస్ అవ్వకుండా గొప్పగా ఆల్బమ్ తీర్చిదిద్దడంలో వాళ్ళ కృషి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా వాళ్ళ పట్టు ఏంటంటే తెలుగు ఆల్బమ్ చేస్తే తెలుగు సింగర్సే పాడాలి అన్నది. నిజంగా ఈ ఆల్బమ్ మూలంగా మన హైదరాబాద్ సింగర్స్కి చాలామందికి మంచి అవకాశం దొరికింది. అందరూ చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నారు. తర్వాత పాటలు చక్కగా కుదిరాయి, స్క్రీన్ మీద అదిరిపోతుంది, మంచి సినిమా మీరు చూడబోతున్నారు. ఇలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్లో నాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి మా వక్కంత వంశీ గారికి, బన్నీ గారికి, లగడపాటి శ్రీధర్ గారికి, మా ప్రియమైన నాగబాబు గారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను ఏ ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా
ఎప్పుడు మొట్టమొదటి చెప్పేది, మా ఇంట్లో మొదటి పూజ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి జరగాలి. సార్, మనసా వాచ కర్మ నన్ను ఈ స్టేజ్ మీద ఉండి ఇలా నిలబడి మాట్లాడుతున్నందుకు మీరు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహానికి ధన్యవాదాలు సార్. ఆ తర్వాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్కి, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గారి ఫ్యాన్స్కి, అదేవిధంగా ఎక్కడి నుంచో 2 రోజులు ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మా కేరళ ఫ్యాన్స్కి, స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్కి, మెగా ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి హీరో ఫ్యాన్స్కి కూడా అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇంత మంచి ఈవెంట్ని జరుపుతున్న మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మొట్టమొదటిగా మా క్రూ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, సార్ ఒక్కంత వంశీ గారు, నేను ప్రతి సినిమాకి నేను ట్రావెల్ చేశాను బన్నీ గారితోని. కానీ ఒక కడుపు నిండిపోవడం అనేది ఉంటుంది చూసారా బన్నీని స్క్రీన్ మీద చూసి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు ఈ సినిమాలో నాది, అరవింద్ గారిది, అందరిది కూడా బన్నీని స్క్రీన్ మీద చూపించిన విధానం మా కడుపు నిండిపోయింది సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వంశీ గారు. ఆయనతో కలిపి నేను రేస్ గుర్రం ఇవన్నీ కూడా ఆయనతో కలిపి వర్క్ చేసాం. నిజంగా ఆయన ఫస్ట్ టైం మాకు వచ్చి కథ చెప్తున్నప్పుడు ఈయన చాలా మంచి కథకుడు, డైరెక్టర్గా ఏంటి ఎలాగనే నిజంగా మాకు తెలీదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ఫినిష్ చేశాడో అప్పుడే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చెప్పాను, సార్ మీ సెకండ్ సినిమా కూడా మాదే, మేమే చేస్తామని. ఎందుకంటే ఈ సినిమా అంత బాగా వచ్చింది. మేము అన్ని సినిమాలు బాగా వచ్చినాయి అని చెప్తున్నాం, బట్ ఈ సినిమాకి నేను పర్టికులర్గా చెప్తున్నా, ఈ సినిమా చాలా 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 బాగా వచ్చింది. అన్నిటికన్నా కూడా ప్రతి సినిమా హిట్ అయినప్పుడు ఓ ప్రొడ్యూసర్కి డబ్బులు వస్తాయి, పేరు వస్తుంది, అన్నీ వస్తుంది. కానీ ఈ సినిమాకి మా ప్రొడ్యూసర్కి గౌరవం కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ సినిమాని అంత మంచి కథతో, అంత మంచి సందేశంతో ఒక్కంత వంశీ గారు ఈ సినిమాని తెరకెక్కించారు. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అలాగే ఈ సినిమాలో నటించిన అను ఎమాన్యుయల్ గారికి కానీ, అర్జున్ గారికి కానీ, శరత్ కుమార్ గారికి కానీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. అదేవిధంగా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా పేరు సూర్య. వంశీతో ట్రావెల్ నాది 10 years. వంశీ ఏంటో పిన్ టు పిన్ నాకు తెలుసు. వంశీ నాకు తెలిసి ఒక 5 years బ్యాకే డైరెక్టర్ అవ్వాల్సిందే, అవ్వలేకపోయాడు. మేబీ ఈ సినిమా కోసం తను కరెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ రావడం కోసం ఆగాడు. నిజంగా వంశీ యు ఆర్ వెరీ లక్కీ అని చెప్పి నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ, తన టీమ్స్ అందరూ అంటారు. కాదు, నేనంటాను తనకు అదృష్టం బాగుంది అని చాలామంది చెప్పారు ఈ సినిమా రావడం వల్ల. బట్ అదృష్టం వల్ల రాలేదు, తన టాలెంట్, తన హార్డ్ వర్క్ వల్ల ఈ సినిమా వచ్చింది తనకి. ఈ సినిమా తర్వాత తను టాప్ 5లో ఉంటాడని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను, ఉంటాడు కూడా. బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ వంశీ. బన్నీ గారి గురించి నేనేం చెప్పలేను. సో ఒకటే, ఈ ఫంక్షన్ సందర్భంలో ఒకటే అడుగుతాను నేను బన్నీని. బన్నీ, ప్రతి 3 సినిమాలకు లేకపోతే 2 సినిమాల తర్వాత ఇలా కొత్త వాళ్ళకు ఒక్కరికి ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. అది మీరు ఇవ్వాలి. కొత్త వాళ్ళను, చిన్న సినిమాలు చేసిన మంచి డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరికీ మీలాంటి స్టార్స్ ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా ఈ ఫంక్షన్ ముఖంగా నేను కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ బన్నీ. ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్స్ వాసు గారు, శ్రీధర్ గారు అండ్ నాగబాబు గారు. సో ఈ సినిమా మీకు బిగ్ బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఈ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అధినేతల్ని ముందుగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిద్దాం. ఫస్ట్లీ సో మీ పేరు మీద ఉన్న బ్యానర్, మీ మాటల్లో మీ అబ్బాయికి ఎలా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాలనుకున్నారు? శ్రీమనారాయణ,
ఈ సినిమా గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు. ఇప్పుడే చూసాం పాటలు ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. మా అబ్బాయి వీళ్ళంతా టీం కూడా చాలా కష్టపడి ఈ సినిమా తీశారు. అందరికీ మా ఆశీర్వాదాలు. మా స్వామివారి తరపున అందరికీ మంచి పేరు రావాలని, ఈ సినిమా చక్కగా చాలా రోజులు ఆడాలని కోరుచుంటూ అందరికీ నా నమస్కారాలు. జై శ్రీరామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. మెగా ఫ్యాన్స్కి, అల్లు అర్జున్ ఆర్మీకి, సినీ అభిమానులకి ఇంత పెద్ద ఎత్తున వచ్చి ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్ని ఇంత ఘనంగా జరుపుకోవడానికి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు, మీకోసం ఈ ఫంక్షన్ చేశాం. మీరు నిజంగా మీ మనస్ఫూర్తిగా ఇంత దూరం వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నందుకు చాలా 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 సంతోషం అండి. అన్బిలీవబుల్. దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రీమ్. ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద ఇంతమంది జన సముద్రం ముందు నాకు ఈ అవకాశం దొరికిందంటే ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ ఓన్లీ వన్ మ్యాన్, అల్లు అర్జున్ బన్నీ. ఈరోజు నా పేరు సూర్య, నా ఇల్లు ఇండియా అంటే మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళం, నా పేరు శ్రీధర్, నా ఇల్లు ఇండియా, లగడపాటి అనే పేరు తీసేసి నా ఇల్లు ఇండియా అని చెప్పుకుంటే ఎంతో గర్వంగా ఉంటుందండి. అలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన బన్నీకి ఐ డోంట్ నో హౌ టు రిపే. అండ్ మీతో కలిసి ఈ సినిమాని తెలుగు చరిత్రలోనే స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే హిట్లాగా చేస్తారని ఆశిస్తూ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ బన్నీ. కానీ ఆ కథకి ఈ సినిమా కథ అందించిన వక్కంత వంశీ అండి, మైండ్ బ్లోయింగ్ మ్యాన్. ఎస్ కమ్ ఫ్రమ్ వెరీ లెర్నెడ్ ఫ్యామిలీ. అండ్ ఆయన థాట్ ప్రాసెస్ అయితే ఆలోచనలు చాలా చక్కగా ఉంటాయండి. టుడే సోషల్లీ రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండే కథని తీసుకొచ్చి బన్నీకి చెప్పడం, బన్నీ ఇన్స్టెంట్గా నచ్చడం. ఈ సినిమాకి శ్రీధర్కి ఎప్పుడో మాట ఇచ్చానని గుర్తు చేసుకొని నాకు సినిమా చేయడంలో వాళ్ళిద్దరిని ఐ డోంట్ నో హౌ టు థ్యాంక్ ఫ్రమ్ అ బాటమ్ మై హార్ట్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ బోత్ ఆఫ్ యూ. ఐఎమ్ ఇండెప్టెడ్ టు లైఫ్ అండ్ ప్రాబ్లీ ఐ డోంట్ నో హౌ టు రిపే. బట్ ఈ మూవీ బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ తర్వాత ఎప్పుడు పిలిచినా బన్నీ ఎంత బడ్జెట్ అయినా వెనకాడకుండా నీకు సినిమా నేను ఐ విల్ బి ది ఫైనాన్సర్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్. ఎందుకంటే ఈ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ నా లెక్కలో బన్నీ అనండి. ఎందుకంటే బ్లడ్ స్వెట్ బన్నీ పెట్టారు అండ్ టెక్నికల్ టీం పెట్టారు, నేను ఇంకు మాత్రమే పెట్టానండి. సో దట్స్ నాట్ సో అంత ఈజీగా బన్నీతో చేస్తే సినిమా ఏ ప్రొడ్యూసర్కైనా ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఈ సినిమాకి ఒక అతి ముఖ్య పాత్రకి ఎవరు అనుకున్న టైంలో బన్నీ గారు, సార్ అర్జున్ గారు అయితే బాగుంటుంది అన్నారండి. అర్జున్ గారు నాకు వన్ ఆఫ్ మై ఎర్లియెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ హూ అడ్వైజ్డ్ మీ హౌ టు మేక్ మూవీస్, ఎలాంటి సినిమాలు చేస్తే జీవితంలో ముందుకెళ్తామని చెప్పారు. నేను ఒక కథ తీసుకెళ్తే, శ్రీధర్ నువ్వు చాలా మంచివాళ్ళ ఉన్నావు, ఈ కథ చేయిద్దామా, నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళిపో, ఎప్పుడైనా మంచి సినిమా చేయి అన్నారు. ఆ సినిమా ఆపేశాను. ఆ తర్వాత వేరే సినిమా చేసి ఇంత దూరం వచ్చాను. ఈ రోల్ చేయడానికి ఆయన చాలా ఆలోచించారండి. ఎందుకంటే ఈజ్ యాక్షన్ కింగ్, మనందరికీ తెలుసు. ఆయన చిత్రాలు ఒకే ఒక్కడైతేనేమి జెంటిల్మ్యాన్, మైండ్ బ్లోయింగ్ మూవీస్ ఐ హావ్ యూజ్డ్. అండ్ జై హింద్ అని దర్శకత్వం వచ్చిన సినిమా కూడా ఎంతో పెద్ద చిత్రం అండి. సో ఐ యూస్ టు లవ్ హిమ్ అ లాట్ అండ్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఆయన అందరూ జై హింద్ అర్జున్ అంటుంటారు. ఆయన నీళ్ళు అడగటంలో, శ్రీధర్ నేను ఇప్పుడు దాకా నాన్నగా అంటే ఈ పాత్ర చేయలేదు, నువ్వు నన్ను ఏంటి అడుగుతున్నావు అన్నారు. సార్ విత్ ఆల్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు అల్లు అర్జున్, ఆయన కమిట్మెంట్ సినిమా పట్ల, ప్రేక్షకుల పట్ల, ప్లీజ్ ఒక్క సాక్రిఫైస్ చేయండి సార్ అంటే కథ ఈని ఒక్కంతం చెప్పిన కథ అర్జున్ గారు ఒప్పుకున్నందుకు ఈరోజు మహాభారతంలోనే మోస్ట్ ప్రతిభాశాలి ఒకటి అర్జున్. నా దృష్టిలో ఈ కలియుగంలో మన ఈ అర్జునులు ఇద్దరు ఎంతో ప్రతిభాశాలని నేను నమ్ముతున్నాను. వాళ్ళిద్దరు కలయిక ఈ సినిమా నిజంగా మిమ్మల్ని షేక్ చేస్తుంది. మిమ్మల్ని మీ ఎవర్ లాస్టింగ్ ఇంపాక్ట్ అనేది మీ మనసుల్లో ముద్ర వేస్తుందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నానండి. సో ఈ సందర్భంగా బన్నీకి థ్యాంక్స్ చెప్పాను, కానీ కంగ్రాచులేషన్స్, ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ ఆ ఫంక్షన్లో చెప్తాను. కానీ మిగతా సాంకేతిక నిపుణులందరికీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పట్లేదండి, కంగ్రాచులేషన్స్. యూ హెవ్ డన్ అ ఫ్యాబులస్ జాబ్. దిస్ మూవీ ఈస్ గోనా మేక్ సచ్ ఎ బిగ్ మార్క్. విల్ ఆల్ బి సో ప్రౌడ్ అండ్ విల్ బి ఎంకరేజ్ టు మేక్ మెనీ మోర్ వండర్ఫుల్ మూవీస్. అండ్ బన్నీ మా అందరికీ ఈ అవకాశం ఇచ్చింది ఇట్స్ యూ. అండ్ యు ఆర్ ది లీడర్. నార్మలీ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ డైరెక్టర్ అంటారు. ఈ ఒక్క సినిమాకి ఐ జస్ట్ వాంట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ సే దట్ యూ లెడ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఏంటంటే కొత్త డైరెక్టర్ వక్కంత వంశీ. ఈ రోజుల్లో 100 కోట్ల బడ్జెట్ ఒక న్యూ డైరెక్టర్కి ఇవ్వడం ఇంపాసిబుల్. అండ్ యూ హ్యావ్ అ ఫ్యాబులస్ కెరీర్ హెడ్. యూ కెనాట్ రిస్క్ ఇట్. అంత రిస్క్ చేసావంటే నీ జడ్జ్మెంటు, హ్యాట్స్ ఆఫ్ యువర్ జడ్జ్మెంట్. అండ్ ఈ సినిమా మీకు నచ్చి ఎప్పుడు తమిళ ఇండస్ట్రీలోకి
ఒరిజినల్ సినిమా తెల్దాం అనుకున్న వాళ్ళు ఈ సినిమాని డబ్ చేయండి అన్నారు. అంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్, మాకైతే రెట్టింపు కాన్ఫిడెన్స్. సో మలయాళం, తెలుగు, తమిళ భాషలో ఒకేసారి రిలీజ్ అవుతుందండి. హిందీ కూడా చేయడానికి ప్రయత్నించాం, సెన్సార్ కార్యక్రమాలకి మేము అందుకోలేక డిఫర్డ్ రిలీజ్ ఉంటుంది. ఈ సినిమాతో ఇండియా మొత్తంలో హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ అల్లు అర్జున్ బన్నీ అవుతాడని నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నా. సో వన్స్ అగైన్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఐ రియలీ వాంట్ థ్యాంక్ ఎవ్రీవన్, ఎస్పెషలీ మెగా ఫ్యాన్స్, అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్, మెగా పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్, రాబోతున్న మెగా పవర్ స్టార్ మన పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ I want to thank you. Let's show the mega power. ఒక సినిమా పట్ల మెగా పవర్ ఎంత ఉందని ఈ సినిమా చూపిద్దాం. మళ్ళీ పెద్ద సక్సెస్ మీట్లో బన్నీని అందరం కలిసి కంగ్రాచులేట్ చేయడానికి కలుద్దాం. ఈ అవకాశం వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా కాదు కానీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ హాయ్, పవర్ స్టార్ చరణ్ ఫ్యాన్స్ హాయ్, మెగా పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్ హాయ్. నాకు సినిమాతో పెద్ద సంబంధం లేదు. నాకు చాలా మంచి మిత్రుడు శ్రీధర్, మరొక మంచి మిత్రుడు బన్నీ. సినిమా గురించి చెప్పను కానీ బన్నీ గురించి 2 మాటలు చెప్తా. ఈ సినిమా చెప్పాడు శ్రీధర్ ఎట్లా ఇచ్చారో బన్నీ అని. ఇంకోటి కూడా వాళ్ళకందరూ కంగ్రాట్స్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇది దేశభక్తితో నిండిన సినిమా. మాధవరం అనే ఊర్లో తీశారు, అక్కడంతా దేశభక్తులు. మన దేశము జై జవాన్ జై కిసాన్ అని నమ్మే దేశము. అటువంటిది చిరంజీవి గారు జై కిసాన్ అంటూ ఖైదీ నంబర్ 150 చేశారు. ఈరోజు బన్నీ జై జవాన్ అంటూ నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా చేశారు. బన్నీ ఒక్క 2 మాటలు చెప్తాను ఆయన గురించి. అందరిలాగా ఫిల్మీ పర్సన్ కాదు. ఫిల్మ్ స్టార్ అంటేనే మీద ఉంటాడు, కానీ బన్నీ ఎప్పుడు భూమి మీద నడుస్తుంటాడు. మీరు చూశారు, ఇప్పుడు కూడా పైనుంచి కిందికి వచ్చాడు. ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా ఎప్పుడన్నా బయటికి పోతే ఎక్కడన్నా పార్టీలో గీటీలో యూజువల్గా ఫిల్మ్ స్టార్స్ వస్తున్నాయి, అక్కడ బౌన్సర్లు గీజర్ హడావిడి చేస్తారు. సార్ ఇట్లా ఒక ఇద్దరు ఇంత పెట్టుకొని వస్తారు. కానీ అవన్నీ కూడా ఏవి ఇష్టపడకుండా మీరు పక్కకు జరగండి, నేను నడచగలుగుతాను, నాకు 2 కాళ్ళు ఉన్నాయని ఆయన ఫ్యామిలీ చక్కగా నడిచిపోతుంటాడు. అటువంటి సింపుల్ పర్సన్ బన్నీ. నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా మిమ్మల్ని. మీరు అక్కడికి పోయారు, వెస్ట్ గోదావరిలో ఫంక్షన్ చేశారు. మాది రాయలసీమ, వెనుకబడిన రీజను, ఫైనాన్షియలీ వెరీ వీక్. కానీ ప్రేమ మమకారాలకి ఎవరిని తగ్గకుండా అందరినీ మించే రీజన్ మాది. దయచేసి అన్ని ఫంక్షన్స్ హైదరాబాదు, విజయవాడ, వైజాగ్కి పోతుంటారు. రండి, మీరు మా అనంతపురానికి, మా రాయలసీమకి రండి. ఏ విధంగా మీకు మేము ప్రేమ చూపిస్తామో వేల మంది, లక్షల మంది మీ ఫంక్షన్లోకి వస్తారు. ఒక కొత్త వరవడి స్టార్ట్ చేయండి. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్ హంబలీ, కమ్ టు రాయలసీమ. వీఆర్ దేర్ టు వెల్కమ్ యూ ఆల్. ఇప్పటికే చాలా సినిమాలు తీస్తున్నారు. సాయి నరసింహారెడ్డి అది కూడా అక్కడ తీస్తున్నారు. సో రండి రాయలసీమకి, వీఆర్ ఆల్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ వన్స్ అగైన్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ట్రైలర్ చూసి సినిమా ఎట్లుంటుందో చెప్తా. ఛాలెంజ్ చేస్తున్న ఎవరికైనా 1:100 ఈ షో అయినాక రండి. బన్నీ కెరీర్లో ఇది బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్. 1:100 కాదు, 1:1000 పందెం కడతా. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ బన్నీ, అండ్ యు ఆర్ సచ్ ఎ రాకింగ్ స్టార్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇన్ లైఫ్, యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్కి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన మా చరణ్ బాబు, మెగా పవర్ స్టార్, చాలా థ్యాంక్స్ చరణ్. రంగస్థలంతో దుమ్ము దులుపుతున్నావు. నీ తర్వాత మన బన్నీ వస్తున్నాడు, వాడు కూడా నీలాగే దుమ్ము దులపాలి. ఐ విష్ ఇట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్. అండ్ ఎక్కువసేపు మాట్లాడదలుచుకోలేదు, బట్ ఒకే ఒక విషయం. ఫస్ట్ వంశీ గురించి చెప్పాలి. వంశీ నాకు చాలా కాలం నుంచి తెలుసు. ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ రైటర్గా, అతను హీరోగా కూడా చేశాడు. ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ రైటర్గా తెలుసు. కానీ అతను ఈ సినిమా దర్శకత్వం వహిస్తున్నప్పుడు ఆ కథ నాకు చెప్పాడు. లేచి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాను. ఎంత బాగా స్క్రిప్ట్ చేశాడు. విజువల్గా కూడా ఫస్ట్ టైం అయినా సరే విజువల్గా కూడా చాలా గొప్పగా తీశాడు. వెరీ గుడ్ వంశీ. నీకు చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
అండ్ మిగతా కురు అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ఈ సినిమాలో బన్నీ ఎలా ఉంటాడో కథ గిద నాకు చెప్పను, కానీ వాడు ఒక ఆకలితో ఉన్న పులిలాగా కనపడతాడు. ఈ లుక్స్ లైక్ ఏ హంగ్రీ టైగర్. బన్నీ చాలా క్యారెక్టర్లు చేశాడు, కానీ ఆ బన్నీ టఫ్ బాడీకి ఒక మిలిటరీ మ్యాన్ క్యారెక్టరు యాప్ట్ అనిపించింది నాకు. బన్నీ ఒక చిన్న డౌటు, నేను లవరు నేను ఫైటర్ అన్న సాంగ్ చేసావు, ఆ క్యాప్ ఎలా తిప్పావు, గ్రాఫిక్స్ అలా చేసావా? ఎక్సలెంట్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ థ్యాంక్ యూ శ్రీధర్ గారు, మీతో కలిసి బాగా పంచుకున్నందుకు ఈ ప్రొడక్షన్లో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. God bless you all. A heartfelt thanks to the producers of the film, Sridhar sir, Bannivasu sir and Nagababu sir. Either one of them would always be on sets making sure that everything would be okay. So thank you so much for giving us a comfortable space to work in. And good evening to Ram Charan sir. Thank you for being here and congratulations on Rangasthalam. I'm so nervous. My director, Vamsi sir, I never once felt that you were directing for the first time. You have so much clarity in what you do and so much passion and enthusiasm. Thank you so much. DOP Rajiv sir, I don't think you're here today, but he's pretty on the quiet side, but his visuals speak volumes. Thank you for your amazing work. And now for my co-star, Allu Arjun. It was a pleasure working with you so early on in my career. And I've observed him pretty well while working with him. And one of the things that struck me the most is that he's never satisfied. He always wants to do the best and be the best. Whether it's his hair, his costumes, his acting, he wants to be the best he can. And I think that's where his success comes from. I think that's the reason why he is here the way he is. He lives and breathes in cinema. It was wonderful working with you. Thank you so much. Lastly, to all the technicians, the ADs, and everyone behind Na Peru Surya, thank you so much. Since this film is patriotical, I want to salute all the Indian Army, the Indian soldiers, for taking India and making India to where it is right now and fighting for our country. I think this film will make you proud. Thank you so much. And lastly, me andarki chala pedda thanks. Me support ki ikkada vachinanduku and for everything. Thank you so much. ఈ సభకి పిలవగానే ముఖ్య అతిథిగా రావడానికి ఒప్పుకున్న మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గారికి, మనందరి చిట్టుబాబుకి థ్యాంక్ యూ సార్. సభకు వచ్చేసిన తెలుగు సినిమా పరిశ్రమకు సంబంధించిన పెద్దలకి, ముఖ్యంగా మెగాస్టార్ అభిమానులకి, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులకి, మెగా పవర్ స్టార్ అభిమానులకి, నా హీరో స్టైలిష్ స్టార్ అభిమానులకి నమస్కారం. ఒక మనిషి కలగంటే ఆ కళను నెరవేర్చడానికి ఎన్నో చేతులు కలిస్తే ఈరోజు ఇక్కడ నుంచోగలిగాను. నేను ఓ మంచి కథ రాసుకున్నాను. అసలు ఆయనకి కథ చెప్పడానికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలని ఆలోచన, ఆ క్లారిటీ కూడా లేనప్పుడు ఆ టైంలో నాకు ఉపయోగపడిన మా అన్న నల్లమలుపు బుజ్జి, థ్యాంక్స్ అన్న. ఈరోజు ఈ పొజిషన్లో ఇక్కడ నుంచోడానికి సినిమా డైరెక్టర్ ఎప్పుడవుతావురా అని చాలా ఏళ్ల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నా మా అమ్మ నాన్న ఇక్కడ ఉన్నారు. అయ్యానమ్మ, కష్ట సుఖాల్లో తోడుగా ఉంటూ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చిన నా వైఫ్
శ్రీవిద్య, అన్నిటికీ మించి సినిమా ఇండస్ట్రీకి నన్ను పరిచయం చేసిన నా గురువు దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు గారికి. సినిమా చూస్తారనుకున్నాను, లేరు. కానీ ఇందులో ఇంత బాధలో కూడా ఒక ఆనందం ఏంటంటే ఈ సినిమా ఆయన పుట్టినరోజు విడుదలవుతోంది. మే 4 దర్శకరత్న దాసరి నారాయణరావు గారి పుట్టినరోజు. అది నా మనసుకి ఆ డేటు ఎందుకు ఈ డేటు రిలీజ్ డేట్ ఇలా ఫిక్స్ అయిందో కానీ నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చే విషయం. ఈ సినిమా ఓకే అయిన తర్వాత దీనికి పనిచేసిన ప్రతి సాంకేతిక నిపుణుడికి కూడా నేను ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. ముఖ్యంగా నా డిఓపి రాజీవ్ రవి, వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశాడు ఆయన. ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా, మన సినిమా ఇది మొదలవ్వటానికి ముందే ఆయన వైఫ్ డైరెక్షన్లో సినిమా మొదలైంది. దానికి కూడా ఈయనే కెమెరామెన్. కానీ ఈ సినిమా పూర్తయ్యే వరకు ఏ రకంగా కూడా మధ్యలో ఇబ్బంది పెట్టకూడదు నా వల్ల అనే ఒక ఫీలింగ్తో ఇప్పటికీ ఆ సినిమా ఇంకా పూర్తవ్వాల, మంది ఫినిష్ చేసి ఇప్పుడు వెళ్ళారు ఆయన. అందుకే ఇక్కడ లేరు ఇవాళ. థ్యాంక్ యూ రాజీవ్ సార్. అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ రాజీవన్ సార్, మిమ్మల్ని నమ్మి ముందుకు వెళ్ళిపోయాను, ఒక్కరోజు కూడా నన్ను మీరు ఇబ్బంది పెట్టలా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే నా చీఫ్ కో డైరెక్టర్ శివ, తను లేకపోతే ఇంత స్మూత్గా నాకు సినిమా అయ్యేదా అంటే ఖచ్చితంగా అవదనే చెప్తాను నేను. అలాగే ప్రొడక్షన్ టీం, బన్నీవాస్ గారి హ్యాండ్ ఓవర్లో జరిగిన ఏ రోజు కూడా ఏ స్ట్రెస్ని ఏదైనా సార్ ఇది టెన్షన్ అంటే మీరు అసలు ఆలోచించకండి, మీరు వదిలేండి అది అని, అసలు మీరు సినిమా తీయడం మీదే దృష్టి పెట్టుకోండి చాలా కంఫర్ట్ క్రియేట్ చేసి ఫస్ట్ సినిమాకి ఇలా దొరకడం చాలా అదృష్టం అండి, చిన్న విషయం కాదు అది. ఈ కథ మీద హీరో మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఆయనతో చేయాలన్న ఒక ప్యాషన్తో నమ్మి ఏ రోజు ఏం కావాలన్నా దేనికి వెనకాడకుండా ఇంత స్థాయిలో ఖర్చు పెట్టి ఈ సినిమా తీసిన లగడపాటి శ్రీధర్ గారికి, నాగబాబు గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు సార్. చాలా అదృష్టం ఉంటేనే ఇంత మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ దొరుకుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పోతే ఇవన్నీ జరగాలంటే ఒక్కడు ఓకే అనాలి. ఆ ఒక్కడు గనక రాజముద్ర వేయకపోతే ఇది ఏది జరగదు. ఆ ఒక్కడే స్టైలిష్ స్టార్. మొన్న చెప్పా, ఇవాళ అడిగితే ఇవాళ చెబుతా, మళ్ళీ రేపు మాట్లాడితే రేపు చెబుతా. జీవితాంతం ఇది నేను చెప్పుకోవాల్సిన విషయమే. ఇందాక శ్రీధర్ గారు అన్నట్టు చిన్న విషయం కాదండి. ఇంత పెద్ద ఎకనామిక్స్లో ఇవాళ రేపు ఉన్న ఇంత పెద్ద స్టేక్స్లో ఒక కొత్త వాడిని, దర్శకత్వంలో అనుభవం లేని వాడిని నమ్మి వాడి చేతిలో మెగాఫోన్ పెట్టి ఓకే నువ్వేమనుకుంటున్నావు నేను ఫాలో అవుతా అని చెప్పడం చిన్న విషయం కాదు. నచ్చింది, నమ్మారు, చెప్పినట్టు తీ వంశీ అన్నారు. ఫస్ట్ డే నుంచి ఆ కంఫర్ట్ వచ్చేసింది నాకు. చాలా ధైర్యంగా వెళ్ళిపోయాను. ఒక మంచి సినిమా తీసానన్న తృప్తితోనే ఇప్పుడు నుంచున్నాను. ఐ థింక్ మీ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాను అనుకుంటున్నాను సార్. ఇందాక నాగబాబు గారు 2 విషయాలు చెప్పారు. ఒకటి, ఆయన ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చేశారు ఈ సినిమాలో అని. 2, ఆ క్యాప్ ట్రిక్ కాదండి. ఎన్ని రోజులు దానికోసం ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసి కష్టపడ్డాడో నాకు తెలుసు. ఎవ్రీడే షూటింగ్ అయిపోవటం, ఈవినింగ్ ప్రాక్టీస్. పని రాక్షసుడు ఆయన. ఆ వచ్చిన వాళ్ళతో సార్ ఇది నిజంగానే ఏదైనా ట్రిక్లా చేద్దామా అంటే నో చేయకూడదు, గ్రాఫిక్స్ కాదు, అది చేద్దాం, నేను చేయలేకపోతే అప్పుడు మాట్లాడండి అదేనా అని కష్టపడి నేర్చుకుని మీరు చూసిన ప్రతి షాటు ఆయన సొంతంగా చేసిందే. పోతే ఈ క్యారెక్టర్ గురించి మాట్లాడారు నాగబాబు గారు. ఒక ఆకలితో ఉన్న పులిలా ఉంటాడు, నిజమండి. ఈ సినిమా మొత్తం నేను ఇందాక చెప్పిన డైరెక్షన్ ఎలా అయితే నా డ్రీమో, ఈ సినిమాలో హీరోకి కూడా ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది. మీ అందరికి కూడా ఉంటాయి కళ్ళు, ప్రతి ఒక్కరు లైఫ్లో ఏదో ఒకటి సాధించాలని. దానికోసం మీరు ఎన్నో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చూస్తారు, ఏదో ఒక రోజు సాధిస్తారు. ఆ జర్నీ ఆయనకున్న ఈ డ్రీమ్ ఏంటంటే బోర్డర్కి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ టీజర్లోనే చెప్పినట్టు ఒకవేళ చచ్చిపోవాల్సి వస్తే చచ్చిపోతా, కానీ ఇక్కడ కాదు, బోర్డర్లోనే. దీనికోసం ఆ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ చేసిన జర్నీయే ఈ సినిమా. ఈ ప్రాసెస్లో చాలా మలుపులు,
చాలా ఎక్స్పీరియన్సెస్, మీకు చాలా నచ్చుతాడు ఆయన. ఇక ముఖ్యంగా ఈ సినిమా జరుగుతున్నప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ గారి గురించి. ఎంత కీలకమైన పాత్ర అంటే అది చాలా ఫ్రెష్ ఫేస్ కావాలి, సటిల్గా దాన్ని పర్ఫామ్ చేయగలిగే ఆర్టిస్ట్ కావాలి, ఆయన హోల్డ్ చేయాలి స్క్రీన్ని అని ఆయన గురించి అనుకున్నప్పుడు చేస్తారో లేదో తెలియదు. వెళ్ళాం, కథ చెప్పాం, కథ నచ్చింది. నచ్చిన తర్వాత 4 రోజులు టైం తీసుకున్నారు, డెసిషన్ తీసుకున్నారు. వంశీ ఆ రోజు నుంచి వాటి వరకు, సార్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్టర్ని, మీరు ఆల్రెడీ 15 సినిమా డైరెక్టర్ మీరు, చాలా టెన్షన్గా ఉన్నది, బట్ యూ మేడ్ మై జాబ్ ఈజీ. ఒక యాక్టర్ లాగే బిహేవ్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద సపోర్ట్ సార్. అలాగే శరత్ కుమార్ గారికి, నద్య గారికి, ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి యాక్టర్కి, రావు రమేష్ గారికి, బొమ్మన్ ఇరానీ గారికి, హరీష్ ఉత్తమన్, అనూప్ సింగ్ ఠాకూర్, ఎవ్రీ యాక్టర్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సొంత సినిమాలాగా పనిచేశారండి. అందుకే ఈ అవుట్పుట్ ఇలా వచ్చిందని నమ్ముతున్నాను. కమర్షియల్ సినిమా, మీ అందరినీ అలరించే అంశాలు పుష్కలంగా ఉంటూ మీనింగ్ఫుల్ సినిమా. లాస్ట్ టైం నేను చెప్పినట్టుగానే చాలా గర్వంగా తలెత్తుకుని థియేటర్లోంచి బయటకు వస్తారు. ఐ థింక్ ఐ మేడ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫిలిం బికాజ్ ఆఫ్ అల్లు అర్జున్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఈ సమారంభానికి వచ్చిన స్టైలిష్ స్టార్ అభిమానులకు, మెగా పవర్ స్టార్ అభిమానులకు, పత్రికేయులకు, నిర్మాతలకు, నిర్దేశకులకు, తాంత్రిక నిపుణులకు, అండ్ ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ and the producers of this wonderful movie, నాగబాబు గారికి, లగడబాటి శ్రీధర్ గారికి, బన్నీ వాసు గారికి, అల్లు అరవింద్ గారికి, ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారం. ఈ చిత్రం గురించి మాట్లాడాలంటే నాకు చాలా విభిన్నమైన ఒక క్యారెక్టర్. కొంచెం స్టార్టింగ్లో భయపడలేదు, ఇప్పుడు కావాలా తర్వాత చేద్దామని కొంచెం ఆలోచించాను. బట్ ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది, వై డిడ్ ఐ థింక్, బికాస్ ఇట్ వాస్ ఎ వండర్ఫుల్ క్యారెక్టర్. చాలా ఒక వర్సటాలిటీ ఉండే ఒక క్యారెక్టర్. థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ సార్. మెయిన్ వచ్చి చాలా కథలు వింటాం, బట్ చెప్పినట్టు అలాగే ప్రజెంట్ చేయటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. అందరూ స్టైలిష్ స్టార్ అండ్ పవర్ స్టార్ మాటలు వినాలని వెయిట్ చేస్తుంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ కమర్షియల్, స్టైలిష్, మీనింగ్ఫుల్ మూవీ. నేను ఆల్రెడీ ఒక 150 మూవీస్ చేశాను. ఐ మీన్ when I'm working with Vamshi sir, I want to talk about my director. I know he's a very, very successful writer ఇంతవరకు. కథని పేపర్లో రాయటం అనేది వేరు, దాన్ని స్క్రీన్లో ప్రజెంట్ చేయటం అనేది వేరు. ఇట్స్ టోటలీ టూ డిఫరెంట్ జానర్స్. బట్ హీ హెస్ డన్ అ వండర్ఫుల్ వర్క్, వెరీ సెన్సిబుల్ ప్రెజెంటేషన్, అంత డీటెయిలింగ్గా. ఈయనతో నేను వర్క్ చేసేప్పుడు ఫస్ట్ టైం నాకు ఎలా ఫీల్ వచ్చింది ఈ సినిమా అంటే, జెంట్ల్మెన్లో శంకర్తో చేసినప్పుడు వచ్చిన ఫీలింగ్ వచ్చింది. సో మీరు దానికన్నా ఇంకా పెద్ద లెవెల్ రావాలి. సో దట్ ఈస్ మై హార్టీ విషెస్. అండ్ నవ్ ఐ షుడ్ టాక్ అబౌట్ అవర్ స్టైలిష్ స్టార్ Bunny. You are a wonderful guy. You're a wonderful guy to work with, and such a dedicated actor. See, చూడండి మీరు ఇక్కడ, this is a small example. బన్నీకో మన రామ్ చరణ్కో ఏమి లేదు, డబ్బు లేదా, స్టేటస్ లేదా, ఏమి లేదు. See their dedication. ఇంత డెడికేషన్ నేను చూడలేదు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దే ఆర్ టుడే లైక్ వేర్ దే ఆర్. అండ్ ప్రతి ఒక్కొక్క చిన్న విషయంలో కూడా బన్నీ, ఐ మీన్ నేను ఫస్ట్ టైం వర్క్ చేస్తున్నాను, దూరం నుంచి చూశాను, బట్ టుడే ఈ సినిమాలో నేను కలిసి వర్క్ చేసే అవకాశం దొరికింది. ఐ మీన్ హిజ్ లుక్స్, హిజ్ పర్ఫార్మెన్స్, మీరు ఈ సినిమాలో ఇంతకు ముందు చూసిన పని మీరు చూడలేరు. హిస్ డన్ అ వండర్ఫుల్ జాబ్. ఇక్కడ చెప్పారు నాగబాబు గారు చెప్పినట్టు, పులి అంటే టైగర్, పసి, హంగర్లో ఉండే ఒక టైగర్ లాంటి. హీ వాంట్స్ టు డూ సంథింగ్.
అండ్ నాకు ఆయన మీద ఇంకొక విషయంలో చాలా ఒక రెస్పెక్ట్ వచ్చింది. దేనికంటే హీ టోల్డ్ మీ వన్ డే, సార్ నేను ఇది కష్టపడేదంతా ఒకే ఒక రీజన్ కోసం. నేను చాలా కష్టపడి సినిమా చేసి డెడికేట్ చేస్తే సినిమా బాగా ఆడుతుంది, నాకు మార్కెట్ వస్తుంది. ఆ మార్కెట్ వస్తేనే ఐ కెన్ వర్క్ విత్ రైట్ పీపుల్, గుడ్ టెక్నీషియన్స్. ఓన్లీ టు వర్క్ విత్ గుడ్ టెక్నీషియన్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ అని. దట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్. ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ నేను ఒక ఆర్టిస్ట్తో చూడటం వినటం. అండ్ ఐ డోంట్ బోర్ యూ ఆల్. And thank you so much, director sir, and the producers for giving me an opportunity. And I thank all the artists and technicians of Na Peru Surya, Na Illu India, and wish them all that is best with good health, wealth, fortune, and prosperity. Jai Hind. ఈ కథని విని బన్నీ ఎగ్జైట్ అయ్యి, అంటే ఒక సిన్సియర్ ఫిలిం, అంటే ఒక హానెస్టీ ఉన్న ఫిలింని చేయాలని చాలా నుంచి అడుగుకుంటున్నాడు. అటువంటి కథ దొరికిందని ఊగిపోతూ మాకు వచ్చి చెప్పినప్పుడు మేము నెక్స్ట్ ఆ కథ విన్నప్పుడు అది ఈయన ఇలా తీస్తారని మట్టుకు అనుకోలేదు. ఆయన అంటే బన్నీకి ఆయన మీద ఎంత నమ్మకం అంటే మీకు ఎప్పుడు చెప్పలే. బన్నీని డైరెక్ట్గా షూటింగ్కైనా ఆయన ఏదైనా ఎప్పుడు ఆయన డైరెక్ట్ చేయలేదు కదా, ఏదైనా తీసింది ఏదైనా చూసుకుని ఏదైనా చేద్దామంటే ఏం అక్కర్లేదు డాడీ, స్ట్రైట్ అని అన్నాడు. సో హిస్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆన్ దిస్ డైరెక్టర్ ఫ్రమ్ ది టైమ్ హీ హర్డ్, విన్నప్పటి నుంచి అతని మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్కి బన్నీకి రియల్లీ అప్రిషియేట్. ఆ సినిమా చూసినప్పుడు ఎందుకు అంత అనిపించింది అనేది ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అర్థమైంది. సో సినిమా చూసిన దీంతో చెప్తున్నాను, ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎందుకు మాట్లాడట్లేదంటే సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడదామని పొగరగా చెప్తున్నాను. సక్సెస్ మీట్లో కలుద్దాం అని అంటే మిగతాది మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంకొక 3 చిన్న విషయాలు ముఖ్యమైనవి చెప్పేసి దిగిపోతా. దాసనారాయణరావు గారి బర్త్డే రోజున రిలీజ్ అవ్వడం మా ఇండస్ట్రీకి అంతా గర్వంగా ఉంది. ఈ సినిమా ఎందుకు అలా పడిందో కానీ మా దాసనారాయణరావు గారు ఆయన ఆ రోజున డైరెక్టర్స్ డే అని డిక్లేర్ చేయబోతున్నారు. డైరెక్టర్స్ డే రోజున దాసరి నారాయణరావు పుట్టినరోజున రిలీజ్ అవ్వడం మాకు చాలా ఆనందం. అర్జున్ గారు హీరోయిన్, యూఆర్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్. ఈ సినిమాలో సాంగ్స్ని నేనే ఎడిటింగ్ రూమ్కి వెళ్ళి రిపీట్ వేసి చూసుకున్నాను. అది కాకుండా నేను అర్జున్ గారి గురించి చెప్పాలి. అర్జున్ గారు నాకు ఒక 25 ఏళ్లుగా పరిచయం ఉన్న మనిషి. ఆయన అర్జున్ గారు ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తారంటే చేయర్రా అని అన్నాను నేను. బట్ బన్నీ వాజ్ హెల్ బెంట్ ఆయన్నే తీసుకురావాలని. ఇంకా ఎంత పట్టు పట్టాడంటే అంటే ఆ పట్టు నేను ఆయన చెప్పలేదు, డబ్బులు ఎక్కువ పడుతాడేమో నేను, అంత పట్టుపట్టాడు. ఎందుకు ఇంత పట్టుపడుతున్నాడు అనేది నాకు సినిమా టోటల్ రషెస్ చూసిన తర్వాత అయ్యి బాబోయ్ ఎందుకు ఇతను అంత పట్టుబట్టాడు అనేది. సో ఇవాళ దీనికి అంటే మోస్ట్ హ్యాపీయెస్ట్ మ్యాన్ నేనే అవుతాను. నా మేనల్లుడు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చి నా కొడుకు సినిమా ఓ పండగ జరగబోతుండి మా ఫ్యామిలీ మెగా అభిమానులు అందరూ ఎదురుకుండా ఇలా జరుగుతూ ఉంటే నాకన్నా ఆనందపడేవాడు ఎవడు ఉంటాడు. మిగతా అంతా నేను సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడతాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఐ విష్ నా పేరు సూర్య, నా ఇల్ ఇండియా ఇస్ అ బిగ్ సక్సెస్. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. నేను ఇందాక కొన్ని పేర్లు ఈ హడావిడిలో మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోయాను. ఈ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిన వాళ్ళలో వాసువర్మ గారు, చైతన్య, వీళ్ళిద్దరూ కూడా నాతో పాటు ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ప్రతి క్షణం నాతోనే ఉన్నానండి ఈ జర్నీలో. ఐ ఓ దెమ్ ఎ లాట్. అలాగే నల్లమల్ల బుజ్జి గారు అండ్ ఇందాక సారీ సార్ మర్చిపోయాను రామ్ జోగయ్య గారు. అసలు ఆయన ఏదో సినిమాకి పాటలు రాస్తున్నాం అన్నట్టుగా కాకుండా దాదాపు 1 year నుంచి నాతో ట్రావెల్ అవుతూనే ఉన్నారండి. థ్యాంక్ యూ సార్, మంచి పాటలు రాశారు. అలాగే ఒక పాటైనా సరే పెద్ద శాస్త్రి గారు, సీతారామ శాస్త్రి గారు ఇందులో పాట రాసి నన్ను బ్లెస్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అండ్ నేను ఖచ్చితంగా ఇంకోటి చెప్పుకోవాల్సిన ఒక వ్యక్తి ఇక్కడ లేరు ఇవాళ, డైరెక్టర్ పరశురామ్ అండి. తను కూడా నాకు తను చాలా సినిమా చేస్తూ బిజీగా ఉండి కూడా నాకు అవసరమైన టైం కేటాయించి నాకు స్క్రిప్ట్లో ఉపయోగపడ్డాడు. తను కూడా థ్యాంక్ యూ పరశురామ్.
అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చిన పెద్దలకి, స్టేజ్ మీద ఉన్న ఇంపార్టెంట్ పీపుల్కి, అలాగే మా ధైర్యం, మా బలం, మా వెనకాల ఉన్న మా అభిమానులందరికీ అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ కాలింగ్ మీ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ మామ అండ్ శ్రీధర్ గారు. చాలా రోజుల నుంచి వద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఏదో కుదరట్లేదు, షూటింగ్లో ఉండడం ఏదో. ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూశాను, నాకు బన్నీ డెడికేషన్ గురించి, బన్నీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి, బన్నీకున్న ఆకలి గురించి నాగబాలయ్య చెప్పినట్టు అవన్నీ మేము చూస్తూనే ఉన్నాం. ఇప్పుడే కాదు, సినిమాలు రాకముందు నుంచే. ఒక మంచి సినిమా తీస్తే మనం ఎప్పుడు వి ఆల్వేస్ లుక్ అప్ టు తమిళ్ ఫిలిమ్స్ ఫర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్, సెన్సిబుల్ ఫిలిమ్స్ తీస్తారు. ఆ తమిళ్ డైరెక్టర్స్తో ఎప్పుడైనా పనిచేయాలి అని అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. బికాస్ ఎందుకో మనకి అంత క్రిటికల్ అండ్ కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ అనేది చాలా తక్కువగా వస్తాయి. బట్ లాస్ట్ 2 yearsగా మీరు రిలీజ్ అయ్యే సినిమాలు చూస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్రిటికల్గా అక్లెయిమ్ అయిన ఫిలిమ్స్ ఆర్ బికమింగ్ సూపర్ హిట్స్. లాస్ట్కి నా సినిమా కూడా అది ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ ప్రౌడ్ ఒక మూమెంట్, ఒక స్టేజ్లో ఉంది మన ఇండస్ట్రీ. దానికి మరో ఎగ్జాంపుల్ నా పేరు సూర్య. ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ అ వెరీ ఆనెస్ట్ ఫిలిం. చాలా నిజాయితీగా తీసిన సినిమా లాగా అనిపిస్తుంది. సో నా ఎవడు సబ్జెక్ట్ రాసింది ఈ డైరెక్టర్ వంశీ గారే. ఇట్ వాజ్ అ ప్లెజర్ టు వర్క్ ఇన్ హిజ్ రైటింగ్. చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఆయన పనిచేసిన డైరెక్టర్స్ ఆయన రైటింగ్ నుంచి ఆ స్టైలిష్నెస్ వస్తుంది, ఆ రైటింగ్ నుంచి ఆ షార్ప్నెస్ వస్తుంది. ఎప్పుడు ఎవడు కూడా అలాగే ఉంటుంది, కిక్ కూడా ఒక టైప్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూస్తుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ కాన్సెప్ట్. ప్రతి ఒక్కరు ఒక నటుడుగా నేను ఎప్పుడూ ఒక ఆర్మీ సినిమాలో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో కోరుకున్నాను. దాని ద్వారా ఏమో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల ఏమో ఫస్ట్ ఒక ధృవ లాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుని చేశాను. బట్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ టు సీ మై బ్రదర్ డూయింగ్ అ ఆర్మీ బేస్డ్ ఫిలిం. రియలీ విష్, బాటమ్ ఆఫ్ ది హార్ట్, దిస్ ఫిలిం ఇస్ అ బిగ్ హిట్ ఫర్ వంశీ. ఎన్నో ఆనెస్ట్ డైరెక్టర్స్ మనకున్నారు అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫ్యూచర్లో మనకున్న మోస్ట్ ఆనెస్ట్ డైరెక్టర్స్లో నంబర్ 1 స్థానంలో వంశీ ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ, రాజీవ్ రవి గారికి, ఐ లవ్ యువర్ వర్క్ సార్, ఐ హావ్ సీన్ యువర్ ఫిలిమ్స్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ వర్క్. అలాగే ప్రొడ్యూసర్స్కి నాగబాబు గారికి, శ్రీధర్ గారికి, అను ఎమాన్యుల్, ఐ హావ్ సీన్ యువర్ వర్క్ ఇన్ అజ్ఞాతవాసి, యు ఆర్ రియలీ నైస్. అండ్ మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా నేను కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పుకుంటూ, అండ్ మై ఫేవరెట్ పర్సన్ అర్జున్ గారు. నేను అర్జున్ గారు ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ ఒకసారి టచ్లో ఉంటాం ఫోన్లో. అండ్ హిజ్ లుక్ అండ్ హిజ్ క్యారెక్టర్ ఇస్ టెరిఫిక్. I thank him for being part of my brother's film. Thank you, sir. So thank you so much for calling me for this event. I love you, Bunny. I hope this will be your biggest and most. నేను చెప్తాను, బన్నీకి ఎప్పుడు ఒక మంచి ఎంటర్టైనర్ అని మన అందరు తెలుసు, గ్రేట్ డాన్సర్, గ్రేట్ ఎంటర్టైనర్. బట్ బన్నీ ఎక్కడ ఒక ప్యాషనెట్గా ఒక సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ రావడానికి ఒక జెన్యున్, ఒక సీరియస్ రోల్ చేయాలని ఉంటుంది. దాని ప్రభావమే గోండగన్నారెడ్డి అనే క్యారెక్టర్ బన్నీ తీసుకున్నాడు. అది చిన్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా, అది చిన్న తక్కువ సమయం అయినా అది తీసుకుని ఉన్న కాస్ట్ సమయంలో ఎన్ని అవార్డులు, ఎంత క్రిటికల్గా అక్లెయిమ్ అయ్యాడో మీరు అందరు చూశారు. అదే గోండగన్నారెడ్డి అంత ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ 2.5 hours సినిమా అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది రేపొద్దున మీరు చూస్తారు. దానికి ఇంకా ఎన్ని అవార్డులు, ఎంత మెప్పును పొందుతాడో బన్నీ. యు గోనా వాచ్ ఆన్ May 4th. అందరిలాగే నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నాను. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడికి వచ్చిన మా గెస్ట్కి, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్క మెగా ఫ్యాన్కి, మెగా ఫ్యాన్ అంటే మెగా ఫ్యామిలీలో అందరూ సార్, పేరు పేరుని చెప్పక్కర్లేదు, మెగా ఫ్యామిలీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా వాళ్ళ చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన నా తమ్ముడు
శ్రీ రామ్ చరణ్ గారు, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గారు అభిమానులందరికీ, అండ్ అలాగే నా వెనకాల ఒక ఆర్మీ కింద, నా స్ట్రెంగ్త్ కింద, నా సపోర్ట్ కింద నుంచునే నా ఫ్యాన్స్ అందరికీ, ఇక్కడే కాదు ఇతర రాష్ట్రాల్లో హిందీ డబ్బింగ్ వరకు ఇతర భాషల్లో ఇతర దేశాల్లో కూడా మెల్లిమెల్లిగా స్టార్ట్ అయిన ఎంతోమంది అభిమానులకి, ప్రేక్షకులకి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఈ సినిమా అప్పుడు నా ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ నేను చెప్పాలనుకుంది ఇండియన్ ఆర్మీకి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. మీరు లేకపోతే మేము ఈ స్థాయిలో సినిమా చేసేవాళ్ళం కాదు. అండ్ నా సినిమాలో పీపుల్ గురించి మాట్లాడే ముందు నేను ఒక పర్సన్ స్పెషల్గా థ్యాంక్ యూ చెప్పాలండి. ఈ కథ నా దగ్గర తీసుకొచ్చింది నల్లమల్లం బుజ్జి గారికి. బుజ్జి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ సినిమాకి వచ్చేసరికి ఐడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ మై ప్రొడ్యూసర్స్ లగడపాటి శ్రీధర్ గారు, నాగబాబు గారు అండ్ బన్నీవాస్. శ్రీధర్ గారు మీ గురించి ఒక మాట చెప్పాలి సార్. ఈ సినిమా శ్రీధర్ గారు చేస్తే బాగుంటుందని నేనే ఆయన కౌరం పెట్టి అడిగాను, సార్ మీరు చేస్తే బాగుంటుంది. ఆయన అడిగారు, నన్నే ఎందుకు అడుగుతున్నా బన్నీ, ఇంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు కదా అంటే, నేను అన్నాను కాదు సార్, మీ స్టైల్ సినిమా అప్పటి నుంచి లేకపోతే ఎవడగోళ అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను, మీరు ఏదో ఒకలాగా సినిమాలో డబ్బులు పోగొడుతున్నా కూడా మీరు సినిమాల మీద సినిమా తీస్తూనే ఉన్నారు. నాకు ఎప్పుడో ఒక రోజు ట్రైలర్ చూసినప్పుడు మీరు సినిమా ప్రమోట్ చేసినప్పుడు నాకు ఫీలింగ్ వచ్చింది, అరే మన సినిమా గురించి ఇంత తపన పడుతున్నాడే, తనకు ఒక మంచి సినిమా వస్తే బాగున్నాం, మన లాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఇలాంటి వాళ్ళు డబ్బు పెట్టి ఇండస్ట్రీ లోపలికి వచ్చేవాళ్ళు మనం ప్రోత్సహించాలి కదా అని నా మైండ్లో పడింది. అప్పటి నుంచి మీకు సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అంటున్నాను. అందుకు నాకు రైట్ ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు వచ్చి సినిమా చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీధర్ గారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ శ్రీధర్ గారు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి సార్. ఒక స్టార్ డైరెక్టర్కి ఎంత ఖర్చు పెడతారో అంతకంటే ఒక రూపాయి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టి ఒక డెబ్యూటీ డైరెక్టర్ మీద నమ్మి మీరు తీసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సపోర్టింగ్ హిమ్. అలాగే మనుషుల్లోనే నాకు చాలా ఇష్టమైన మనిషి నాగబాబు గారు. నేను నిజంగా ఇవాళ ఈ సినిమా ఆయనకు చేయడానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. అంటే సినిమా ఎంత సక్సెస్ అవుద్ది దాని అన్నిటికీ ఇదంతా ఆన్ గ్రోయింగ్ ప్రాసెస్. కానీ బిఫోర్ ఎవ్రీథింగ్ నాకు నచ్చిన వ్యక్తికి ఇవాళ నేను ఒక సినిమా చేయగలనే స్థాయికి నేను వచ్చినందుకు మిమ్మల్ని అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ, నాకు ఈ స్థాయి ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. అండ్ డెఫినెట్లీ నేను వాసు గురించి చెప్పాలి. అతని పేరే బన్నీ వాసు. వాసు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా సినిమాకి వస్తే ఫస్ట్ నా టెక్నీషియన్స్కి నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి. టెక్నీషియన్స్లో నేను ఫస్ట్ థ్యాంక్ యూ చెప్పబోతుంది మన రైటర్స్కి, రామ్ జయగోష్ శాస్త్రి గారికి, అలాగే సీతారాం శాస్త్రి గారికి. ఎందుకంటే మన తెలుగు లిటరేచర్ ఇవాళ ప్రమోట్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఇవాళ మనకి. సో లిటరేచర్ ప్రమోట్ చేసి సార్ నెక్స్ట్ తరం కూడా మన తెలుగుని మీరు సినిమాల ద్వారా తీసుకెళ్ళాలని ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీ అందరికీ ఉంది సార్. సో ఐడ్ లైక్ టు ఫస్ట్ and give respect to the writers of Telugu film industry. I would like to thank the lyric writers Ram Jogesh Shastri and Sita Ram Shastri garu. And alage inka technicians ki vaste na art director Rajiv garu and inka చాలా మంది ఉన్నారు సార్. నా కోరియోగ్రాఫర్స్, మై ఫైట్ మాస్టర్స్ అందరికీ, ముఖ్యంగా నా కెమెరామెన్ రాజీవ్ రవి గారికి. ఆయన లేకపోతే ఇవాళ ఈ సినిమా ఈ స్థాయిలో వచ్చేది కాదు. ఆయన గురించి నేను ఒకే మాట చెప్తాను, జనరలీ ఒకే మాట చెప్తాను, మనుషుల్లోనే నేను చూసిన వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మనుషులు. ఎప్పుడైనా నా లైఫ్లో రాజీవ్ రవి గారిలా ఉండాలనే ఒక కోరిక కలిగించిన అంత గొప్ప వ్యక్తి. థ్యాంక్ యూ రాజీవ్ రవి సార్. అండ్ మ్యూజిక్ విశాల్ శేఖర్ గారు. ఒక సౌత్ ఇండియన్ సినిమా చేస్తున్నారు కదా, సౌత్ ఇండియన్ సినిమా స్థాయి తెలుస్తుందా వాళ్ళకి, మన కెపాసిటీ మన పల్స్ తెలుస్తుందా అనుకుంటే మనం ఊహించిన దానికంటే చాలా బాగా ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ విశాల్ శేఖర్ గారు వెరీ మచ్ ఫర్ సపోర్టింగ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ గివింగ్ మ్యూజిక్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం. వర్క్ ఎలా చేశారనేది ఇంకా మీరే చెప్పాలి. అండ్ ఇంకా ముఖ్యంగా ఆర్టిస్టులకి వస్తే ఫస్ట్ ఐ లైక్ టు స్టార్ట్ విత్ ద లేడీస్, క్వీన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ అను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అను, థ్యాంక్ యూ. అండ్ అలాగే ఈ సినిమాలో చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, నదియా గారు. అండ్ అను గురించి ఒక మాట చెప్పాలి. లాస్ట్ డే 2 షాట్లు ఉన్నాయి. ఆ అమ్మాయి 2 నైట్లుగా నిద్రపోలేదు. నేను అన్నా నువ్వు కౌరం పెట్టండి అమ్మాయికి, నిజంగా వస్తే ఆ 2 షాట్లు తీస్తే వర్త్ అంటే ఆ అమ్మాయి రాదేనే అనుకున్నాను.
కానీ 2 రాత్రులు నిద్రపోయినా కూడా సరే మన సినిమాకి ఇది ఒక్కటే కదా నేను చేయగలిదే అని వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అను, అది మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోము. యువర్ డెడికేషన్ టు ఫిల్మ్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ఇంకా ఆర్టిస్టులకి వస్తే ప్రధానంగా నేను చెప్పాల్సింది అర్జున్ గారికి. అర్జున్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఎలాగైనా ఈ కథ అయినప్పటి నుంచి ఒక డ్రీమ్ క్యాస్టింగ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే మనం ఒక కథ అయినప్పుడు మనకు ఊహకి ఒక బొమ్మ వస్తుంది. నాకు వచ్చిన ఫస్ట్ బొమ్మ అర్జున్ గారు. ఎలాగైనా ఆయన వస్తే బాగుంటుంది, ఎలాగైనా ఆయన వస్తే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను. ఆయన కథ విన్నారు, ఆయన జడ్జ్మెంట్కి, ఆయన గట్ ఫీలింగ్ మీద తీసుకున్న సెన్సిబిలిటీస్కి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మర్గా చూస్తారు అర్జున్ గారిని. ఇప్పటివరకు మీరు చూడండి, అర్జున్ గారు కొత్తగా చూస్తారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అర్జున్ గారు. ఇట్స్ అన్ ఆనర్ వర్కింగ్ విత్ యూ అండ్ యువర్ సపోర్ట్ టు దిస్ ఫిలిం ఇస్ నేను మాటల్లో చెప్పలేను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇట్ వాస్ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ. అండ్ ఇంకా ఇలాగ చాలామంది ఆర్టిస్టులు చేశారండి. శరత్ కుమార్ గారు, నాకు ఎంతో ఇష్టమైన నా తెలుగు ఆర్టిస్ట్ రావు రమేష్ గారు, అనూప్ సింగ్, సచ్ అ హార్డ్ వర్కింగ్ గాయ్. అలాగే హరీష్ ఉత్తమన్, ఇంకా ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారండి. అందరి పేరుగా చెప్పాలంటే కష్టం. ఈ సినిమాలో పనిచేస్తున్న టెక్నీషియన్స్కి, ఆర్టిస్టులు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అండ్ లాస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ద లీడర్, ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్, మై డైరెక్టర్ వక్కంత వంశీ గారు. సార్ ఎప్పటి నుంచో నాకు ఒక కోరిక ఉండేది, ఒకలాంటి సినిమా చేయాలి, ఒక ఆనెస్ట్ సినిమా చేయాలి, ఎవరు చెప్తారా అని. నా కోరికకి మీ కథకి కలిసిన క్షణం, ఆ క్షణమే నా అదృష్టం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వంశీ గారు. అండ్ అందరూ అనుకుంటారేమో వంశీ గారు కొత్త డైరెక్టర్ కదా, ఓ సపోర్టింగ్లు ప్యాడింగ్లు పెట్టేసి అందరూ కలిసి అతన్ని సపోర్ట్ చేశారండి. కాదు, 100% కాదు. నేను నిజం చెప్తున్నాను, ఫ్రాంక్గా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. రేపు సినిమా సక్సెస్ అయితే దానికి 100 కారణాలు ఉంటే ఆ 100 కారణాలు డైరెక్టర్ గారే. నేను మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఆయన నమ్మాను. నేనంటూ ఏమైనా చేశానంటే ఆయన నేను నమ్మాను. నాకంటూ నేను ఏదైనా ఒక క్రెడిట్ ఇచ్చుకుంటేనే ఆయన నేను బ్లైండ్గా నమ్మాను. నేను చేసింది అది ఒక్కటే, మిగతా అదంతా ఆయనే చేశారు. 100%. రేపు మా అందరికీ ఒక సక్సెస్ ఫిల్మ్ వస్తే ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఆర్టిస్ట్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ఎవరు ఎంత గొప్ప వర్క్ చేసినా హిట్ ఇచ్చేది మాత్రం ఒక్క డైరెక్టరే. మేము అందరూ బాగా చేసినా సినిమా ఫెయిల్ అవుద్ది, కానీ తను ఒక్కడే బాగా చేసినా మేము అందరూ ఫెయిల్ అయినా కూడా సినిమా పాస్ అవుద్ది. సో దట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ వీ గివ్ ఫర్ ద డైరెక్టర్. సార్ యు ఆర్ ద, శ్రీధర్ గారు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు, ఏ ప్రాజెక్ట్కైనా డైరెక్టర్ ఇస్ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్, కానీ ఈ సినిమాకి నేను లీడర్. నో సార్, నేను మనస్ఫూర్తి చెప్తాను, ఈ సినిమానే కాదు, ఏ సినిమా కాదు, ద డైరెక్టర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద షిప్. థ్యాంక్ యూ సార్. నిజంగా మా అందరికీ మీరు ఒక గర్వపడే సినిమా ఇస్తారు అని నేను నమ్ముతున్నాను. అంటే సినిమా గురించి ఎక్కువ చెప్పాలంటే నాకు కొంచెం మొహమాటం, బట్ ఐ థింక్ ఐ విల్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. నేను అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేను, మీరు అర్థం చేసుకోండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఇవాళ గెస్ట్ కింద వచ్చిన నా తమ్ముడు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చరణ్. దిస్ ఫంక్షన్ విల్ నాట్ బీ కంప్లీట్ వితౌట్ యువర్ ప్రెజెన్స్. ఎందుకంటే మేము ఎంత మాట్లాడుకున్నా ఒకటి బయట వస్తేనే మా ఫంక్షన్కి ఒక, ఎప్పుడు ఏ ఫంక్షన్కైనా ఒక అలంకారం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ దట్ స్పెషల్ డెకరేషన్. అండ్ రంగస్థలం గురించి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, బట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాను. కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ రంగస్థలం, యూ మేడ్ అస్ ఆల్ ప్రౌడ్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. రంగస్థలం, ఈ స్థలం నాది అనేలాగా ప్రూవ్ చేసి చూపించావు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ అలాగే ఇట్ హెస్ బీన్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. రంగస్థలం కేవలం ఒక సినిమా, హిట్ సినిమానే కాదండి, ఇండస్ట్రీ ఒక స్లంప్లో ఉన్నప్పుడు అలా వచ్చి, అలా ఆంజనేయ స్వామి ఎత్తినట్టు అలా వచ్చి ఎత్తాడు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చరణ్. మొత్తం ఇండస్ట్రీని అలా ఎత్తి ఒక బయర్స్లో ఒక పాజిటివ్ మూడ్ తీసుకొచ్చావు. అలాగే దాని కంటిన్యూయేషన్గా భరత్ అనే నేను కూడా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ భరత్ అనే నేను. థ్యాంక్ యూ మహేష్ బాబు గారు and Koratal Shiva and the Maitri Films and the entire people who have worked for the film. And అలాగే ఈ రెండు సినిమాలు చాలా బాగా చేసింది. డెఫినెట్లీ ఈ సమ్మర్ ఒక హ్యాట్రిక్తో, ఈ సినిమా నా పేరు సూర్యతో ఒక హ్యాట్రిక్తో కంప్లీట్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ అలాగే ఇది ఇలాగే కొనసాగుతూ మా సినిమాలే కాకుండా వేరే సినిమాలతో కూడా కొనసాగాలని రాకపోయే మహానటికి, అలాగే రాకపోయే పూరి జగన్నాథ్ గారి అబ్బాయి మెహబూబా సినిమా కూడా ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇంకేదైనా మర్చిపోయి ఉంటే క్షమించండి. అండ్ నాకు ఎప్పుడు ఈ సినిమా వచ్చేసరికి నాకు 2 కోరికలు ఉన్నాయి.
యాక్చువల్లీ 3 కోరికలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కోరిక ఏంటంటే ఇంకే సినిమాకి చేయకపోవచ్చు, ఈ ఒక్క సినిమాకి మాత్రం చేయాలనిపించింది. ఈ సినిమా ఆడియో ఫంక్షన్ లాస్ట్లో జనగణమన పాడి ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ ఫినిష్ చేయాలనిపించింది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు స్టాండ్ వన్స్. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद.